Hello students. So in the previous video I explained you the basic part of the working capital, the meaning, definition, we had seen the characteristics, one the types also. So continuation of that we are moving to the next concept, that is factors determining the working capital. So factors determining is nothing but what are the various factors which are influencing on the working capital. That only shows that the company is in need of working capital or not. Okay, so working capital is must and should, but it shows that how much they are in need. So based upon various factors their requirement changes. It is also called as estimation of working capital. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ರು ಇದೇ ಆನ್ಸರೇ ಬರೀಬೇಕ್ರಿ. ಎಸ್ಟಿಮೇಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಒಂದೇ, ಹಾಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಓಕೆ, so let's see the points. See here, there are no set of rules or principles determining the quality of working capital required for all concerns at any time. That means what? So there are various types of industries are there. You had seen small scale industry, large scale industry, medium scale industries are there, and some industries are based upon investment, like capital based industries we can say, and some industries labor based. So where labor requirement, that is human resource requirement is very much huge. So like this, based upon the type of industry, the working capital requirement changes. See, there are various factors influence in the determination of extent of working capital required for any enterprise. So here following are the some of the factors so which are influencing upon the working capital. See students, here I am not going to give the notes of these all points. Just listen my explanation, and these all points explanation is available in the textbook. Go through that. ಸೊ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲನೂ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬುಕ್ಕೇ ತೆಗಿಯಂಗಿಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಯದ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾ ಬರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅದಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಾಗಿಂದನೇ ನೋಡಿ ಹೇಳಿಗತ್ತೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಾಗಿಂದ ಮೀನಿಂಗಿಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅವ ಇವು. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವನ್ನ ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಲಿ ನಾ ಹೇಳೋದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಾಗಿಂದ ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಈಸಿಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ how it will influence on the working capital, that I will explain you now. See, first point is what? This first point is size of the firm. So size of the firm is nothing but what? So size is depends upon the scale of operation. So whether it is a medium scale industry, large scale industry, or small scale industry. Okay, so based upon the type of industry, we are going to see how much working capital requires. ಸಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತು, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಭಾಳ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ರೀ, ಅವರಿಗೆ ಭಾಳ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಗ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಈಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಹೈ, and that's why they require the working capital in large extent. Second one is what? Change in technology. Yes, technology, that will also influence. See, technology requires, actually for the installation of any kind of technology, it requires huge amount. Okay, so ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯೂ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಯಾವ್ದಾರು ಹೊಸ ಒಂದು ಮೆಷಿನರಿ ಬಂತು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬಂತು, ಅದ್ರಾಗ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ, ಮೊದಲು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕಡೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗೋದಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ರೀ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತಾವೆ, ನಾವು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಜಾಸ್ತಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ದ್ಯಾನ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. Okay, next point is what? Production cycle. See, production is nothing but what? So it's a process, so where we convert the raw materials into finished goods.
ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೇರ್ ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದ ರೀ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರದ್ದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಲಾರ್ಜ್ ಇರ್ತದೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದು. ಒಂದೊಂದ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ರೀ, ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಪಿರಿಯಡ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಸ್ ಲಾಂಗರ್, ಸೊ ಲಾಂಗರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ರಿ, ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ರಿ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ರಿ. ಸೊ ಅದೇನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ತಯಾರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು 3-4 ದಿನ ಬೇಕಪ್ಪ, ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಲಾಂಗರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರ್ತದೆ ರೀ. ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ, ಒಂದೇ ದಿನ. ಸೊ ಒಂದೇ ದಿನದಾಗೆ ಫುಲ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು ರೀ. So it depends upon the products, so which the company is going to manufacture. So based upon that also the working capital requirement increases and decreases. Okay, next is what type of industry. So type of industry here nothing but, so whether the industry ಯಾವ ಥರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗೋದಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಬರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ಸೊ ವೇರ್ ದೇ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಪಾನ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜರೂರತ್ ಭಾಳ ಇರ್ತದೆ ರೀ. ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈಗ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಸೊ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಅವರಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು. ಎದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ವೇರಿಯಸ್ ಟವರ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟವರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಕಡೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಟವರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಖರ್ಚು ಬರ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಕ್ರೋರ್ಸ್ ತನಕ ಖರ್ಚು ಬರ್ತದೆ ರೀ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಬರ್ತಂದಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅದೇ ಮೇನ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಶ್ಯೂರ್. ಒಮ್ಮೆ ಟವರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ತನಕ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ರಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ವಾಟ್, ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಡಿಮೆ ಅದ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ರೀ ಅಂತಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಅಂಥವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನು. ಓಕೆ, ಸೊ ವೇರ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ required more than the working capital. Okay, see another type of industry I can say here, labor intensive industry. So labor intensive industries ಅಂತ ಇರ್ತಾವೆ, ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತಾವೆ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇನಿರ್ತದೆ ರೀ, ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಈ ಕಾರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ಬೈಕ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ, ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ನೀವು ಹೆಂಗಾದ್ರೆ, ಶಿಫ್ಟ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿಯರ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯೂಜ್, ಬಿಕಾಸ್ there are huge number of employees working, there are huge number of laborers are there, and for regular payment to them, the demand of laborers, here laborerಸಿಗೆ ನೀವೇನು ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ವೇಜಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಏನಿರಂದರೂ 15 ಡೇಸಿಗೆ ಅಥವಾ ವೀಕ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ರೀ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ವೆನ್ ವಿ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಲಿಟಲ್ ಹೈ in labor intensive industries. Okay, labor intensive industries, that is nothing but the manufacturing units. Next is what, rate of turnover. So rate of turnover is nothing but their sales. ಸೊ ಟರ್ನೋವರ್ ಹೆಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಇತ್ತುಪ್ಪ ಕಂಪ್ನಿದು ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇರ್ತದೆ ರೀ, ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಭಾಳ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ವಿಕ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ರಿ. ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮದು ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಫ್ರಿಜ್ ಅಥವಾ ಟಿ ವಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಏನೋ ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಅಂಗಡಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಅದಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ರೀ. ಎಸ್, ಟಿ ವಿ, ಫ್ರಿಜ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು
ಮೇಂಟೈನ್. ಬಟ್ ಅವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಕಿ ಅವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಹೋಗೇ ಹೋಗ್ತಾವೆ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾವಂತೇನು ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಲೋ ಮೂವಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್. ಎಸ್, ಎಲ್ಲ ದಿನ ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ದಿನಾನೂ ಟಿ ವಿ ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲಲ್ರಿ. ಸೊ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ requirement will increase as well as decrease. Okay, and last point is what? Credit policy. So credit policy is nothing but what? So where the time period is given for making the payment. So credit policy ಈಗ ಕಂಪನಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಡೆಟರ್ಸಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ನಿದವರು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾರಂದ್ರೆ ಡೆಟರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಏನಾರ್ದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಯಾವ ಥರ ಅವ್ರು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಅ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಲಾಂಗರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಭಾಳ ಚಲೋ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರಂದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಆಗ್ತದೆ ರೀ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡೇ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರಿ, ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಭಾಳ ಕೊಟ್ಟಿರಿ. ಆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ತನಕ ನಿಮ್ಮದು ಡೆಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಬ್ಲಾಕ್ ಹಾಕೋದು ಬಿಡ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯುವರ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಯುವರ್ amount will be blocked there. So that's why the company has to get more working capital to run its business. But if your business is giving very short credit facility or it is not giving any credit facility, it is only making the transaction like cash basis only. So in that condition the working capital requirement is little less. ಆವಾಗ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟರು ಒಂದು ವಾರ ಒಳಗೆ ಹೊರಗಡೆ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ? ಆ್ಯಂಡ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಇನ್ ದೀಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್. ಸೊ ಲಾಂಗರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, that means more working capital, and purely cash basis transaction requires less working capital. Okay, so that's why these are some of the factors which are influencing on the working capital of the company. Okay, so go through these all points are there in your textbook and go through it, and if you're having any doubt you can ask me. Okay.